نبتدي في تسجيل الحصة. حننطلق في الوركشوب صباحية رمضانية. ذي بدء نرحب بالحاضرين المشاركين في الوركشوب. الموضوع هو stabilization and adjustment of in MENA region in some net importers, oil importers countries, and Tunisia is among these countries. Here in Tunis, we will discuss results, probably recommendations relating to the Tunisian case, regarding some macroeconomic aspects, I think, inflation, debt, etc. Let me move to Dr. Ibrahim to give us an introduction to the topic. Dr. Ibrahim, please. شكرا. مشكور بروفيسور سمير. السلام عليكم ورحمة الله، الإخوة والأخوات المجتمعين في تونس العاصمة، وأيضا المتابعين المشاركين إسفيريا. يعني نيابة عن منتدى البحوث الاقتصادية ومعمل تمويل التنمية بجامعة باريس، باعتبار أن هاتين المؤسستين نحن في المنتدى مع زملائنا في معمل باريس لتمويل التنمية شركاء في هذا المشروع البحثي بقيادة الأخ بروفيسور إسحاق ديوان. المشروع ده تركيزه على الوضع الماثل الآن بالنسبة لعدد تحديدا، يعني بالنسبة لمجمل القضايا المتعلقة بمسائل تثبيت الاقتصاد الكلي وإطلاق النمو في المدى القصير والمتوسط واستدامة ذلك النمو والاستجابة للتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصادات الدول المستوردة للطاقة في المنطقة العربية أو في منطقة الشرق الأوسط. ويعني هذا المشروع هو حقيقة مشروع نوعي وابتدر بفكرة بناءة ونوعية متعلقة بما أسميناه بلجنة لجنة الاستقرار والنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه اللجنة مكونة من شخصيات يعني وازنة من 6 دول، يعني من بينها تونس طبعا، بالإضافة إلى مصر ولبنان والأردن والمغرب والسودان. هذه المجموعة من 6 دول تمثل يعني عينة متنوعة وهامة لجهة يعني الدروس المستفادة من تجاربها، تجارب يعني هذه الدول ال6، حيث أنه مصر والأردن والمغرب تمثل درجة ما من الاستدامة المؤسسية أو الثبات المؤسسي، سواء على المستوى السياسي أو على مستوى صياغة الأجندة التنموية والأجندة الاقتصادية. بينما السودان ولبنان يمثلان حالة سيولة يعني بالغة الخطورة على مستوى السياسة وعلى مستوى المؤسسات، وهناك تحديات يعني كبيرة جدا تواجه هاتين الدولتين. تونس تقريبا ممكن تكون يعني الوسط بين يعني هاتين الكتلتين من الدول، حيث أنها أيضا ما زالت تعالج مسألة الانتقال السياسي، إضافة إلى
يعني المعاناة المتعلقة بمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي وإعادة إطلاق النمو. فبالتالي يعني هذه التشكيلة من الدول تمثل تنوع هام جدا، يعطي فكرة كلية عن التحديات الماثلة لجهة معالجة الصدمات المختلفة ومعالجة قضايا الديون والاستجابة للتحولات العالمية الكبرى منذ جائحة الكورونا ثم ما تلاها من الآثار الكبيرة المترتبة على الحرب على أوكرانيا، وبالتالي وأزمة الديون الماثلة وأسعار الغذاء وما إلى ذلك من الصدمات المتنوعة. فابتدر هذا المشروع بحوارات امتدت ل 7 إلى 8 أسابيع مع حوالي 12 شخصية من كل 2 من كل دولة، وتمت مراعاة ليس فقط المناغبية المهنية والمكانة العلمية، ولكن أيضا التمثيل النوعي أو التمثيل الجندري، حيث أنه مثلا في حالة تونس هناك بروفيسور ليلى البغدادي، بالإضافة إلى دكتور مصطفى نابلي. وطبعا قس على ذلك من الدول الأخرى يعني شخصيات إما أكاديمية متميزة أو لديها يعني خبرة في صياغة السياسات الرسمية في فترة ما. على كل يعني هذه اللجنة استمعت إلى مداولات ومداخلات من عدد كبير من الاختصاصيين من المنطقة ومن خارج المنطقة في مجمل القضايا المتعلقة بالتحول الهيكلي والإصلاح الاقتصادي وإعادة إطلاق النمو في ظل المتغيرات الماثلة التي تحدثنا عنها. ونتج عن هذا الفعل يعني أو عن هذه المرحلة الأولى تقرير هام جدا تم إطلاقه في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتمت مشاركة من شركاء هذه الدول في منظمات التنمية الدولية من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي. وخاصة أنه هذا التقرير كان يهدف إلى مخاطبة ليس فقط يعني صانعي السياسات في دولنا المختلفة والنخب الأكاديمية والمهنية في المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل أيضا شركاء التنمية من المنظمات العالمية التنموية والدول الثنائية. ولا يفوتني أن هذا المشروع قد مول يعني بكرم من الIDRC المنظمة الكندية للأبحاث التنمية العالمية، وأيضا تمت مشاركة من قبلهم في إطلاق هذا التقرير. يعني هناك توصيات هامة جدا. أول حاجة هناك يعني بحث معمق وتوصيات هامة نجمت عن هذا التقرير. ربما قد يكون من أهمها الإقرار بأنه الصدمة الاقتصادية الكلية الأخيرة في الاقتصاديات المستوردة للطاقة والمثقلة بالديون جعلت أساسا الوضع الاقتصادي الضعيف أصلا كارثيا بالفعل. وده طبعا صرخة مهمة جدا لجذب الانتباه من قبل كل أصحاب المصلحة لأهمية التنادي والتوافق على الإصلاح الاقتصادي بصورة ملحة. أيضا كتوصية أخرى هامة، يجب توجيه الكثير من رأس المال السياسي المستثمر في التكيف مع المديونية المرتفعة نحو تحسين آفاق النمو. وتحديدا هذا التقرير تحدث بأنه يعني التغشف من دون أن يستصحب ب يعني رؤية جادة وفعالة لإطلاق النمو في المدى القصير ستكون يعني عبارة عن مشروع لإحداث عدم استقرار
اجتماعي وسياسي في الدول المعنية. فبالتالي تركيز على أهمية النمو، وكان هذا واحد من القضايا المهمة التي نوقشت مع مثلا على سبيل المثال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، وكان في حديث مباشر عن أهمية أن الصندوق يراجع النموذج المتبع في مسألة التكيف ومسألة تثبيت الاقتصاد الكلي. أيضا هناك توصية هامة جدا مفادها أن الإصلاحات الاقتصادية هي ممارسات سياسية بامتياز، وبالتالي تحتاج إلى تعبئة ودعم النخب السياسية لكي تحظى بالنجاح. وطبعا نحن ننتظر أنه عندما نفرغ من التقارير القطرية مثلا في حالة تونس وفي حالات الخمس دول الأخرى أن يكون في حوار واسع مبني على التقرير القطري بغرض التعبئة ودعم النخب السياسية، لأنه واضح جدا أن المشروع هو يعني مشروع سياسي بامتياز، رغما عن أنه وبالضرورة لابد أن يستند إلى مناغبية علمية وإلى تحليل علمي يعني متين. يعني الآن أفتكر أن احنا جاهزين عشان نستمع للإخوة مقدمي التقرير ومبتدري النقاش، ويعني أعيد المنصة مرة أخرى للأخ دكتور سمير. شكرا جزيلا. شكرا دكتور إبراهيم. حننطلق. المقدمة كانت ضافية من دكتور إبراهيم، يعني الحاضرين أكيد أنهم أصبحت عندهم فكرة أكثر شمولية على اللي حيستمعوه حالا. عندنا تقريب ساعة حتتقسم إلى 3 أجزاء، 20 دقيقة نستمع فيها إلى معدي التقرير الخاص بتونس، ليلى البغدادي من جامعة تونس والإيراف، معز العبيدي أظن حيكون معنا ليلى، حيكون معنا معز العبيدي من كويت سيتي معهد العربي للتخطيط. بعد حيكون تدخل من زملائنا حبيب زيتونة جامعة تونس المنار وغازي بوليلة جامعة تونس، حيقدموا لنا بعض الملاحظات على التقرير وعلى العمل اللي تم إعداده. وفي الأخير حتكون فرصة للحاضرين لو كان في أسئلة أو تدخلات كذلك لمدة 20 دقيقة. شكرا. نبتدي مع ليلى بليز. I will begin by thanking Dr. Al-Badawi for introducing the project and the general context of this work, and also thank him and Dr. Ishaq for giving us the opportunity to think better and deeply about the specific context through which Tunisia, among other countries, is passing through. Maintenant, je vais passer en français. Je vais tout d'abord remercier professeur Azouini d'avoir accepté de modérer ce débat aujourd'hui. Ensuite, les discutants, mon collègue professeur Boulila, d'avoir consacré du temps à cette étude et les remarques dont vraiment on en a besoin, ainsi que mon collègue professeur Habib Zitouna d'être venu et je suis certaine que ces commentaires seront très enrichissants pour cette étude, ainsi que tous les autres collègues et amis d'avoir fait ce déplacement durant ce mois saint de Ramadan. Je sais que c'est très difficile. Merci à vous tous. Alors, si on peut mettre la présentation, elle est là, très bien. Donc, cette étude, son objectif principal, du moins de notre côté, mon collègue et moi ici présents,
professeur Labidi. Et avant de faire ça, je tiens à remercier professeur Nebli, qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui, mais qui a été vraiment d'une très grande assistance et vraiment avec des inputs qui ont permis de structurer toute cette étude. Donc, mes sincères remerciements à professeur Nebli, en espérant qu'il nous écoutera un de ces jours. En attendant, l'objectif principal de cette étude, c'est vraiment réfléchir, imaginer sur les différents scénarios que la Tunisie prendra et qu'est-ce que ça impliquera en termes de dette sur une période medium term, c'est une période moyenne, on va dire. Donc, c'est vraiment l'objectif principal de cet exercice. C'est un sujet brûlant d'actualité dans lequel, on en parle tous les jours, on l'entend à la télé, à la radio, on en parle même en famille, entre nous. C'est un sujet qui nous touche, nous, citoyens tunisiens. Alors, avant cette présentation, on va structurer autour de 4 axes. Au départ, je vais parler un peu du contexte, ensuite des différents scénarios, ensuite du scénario qu'on voit le plus désirable, le plus souhaitable, pas forcément le plus réaliste, et enfin, on va vous montrer les résultats. Alors, la Tunisie, durant cette dernière période, durant cette dernière décennie, elle a fait face à l'émergence de 2 déséquilibres majeurs avec l'instabilité politique. D'abord, un accroissement très important de la dette publique et ensuite l'effondrement de son investissement, de l'investissement et de l'épargne. Avec ces déséquilibres, il y a l'existence de nouveaux et d'anciens risques. Un ancien risque est toujours ce faible niveau de croissance qui est là, qui préexistait et qui risque de rester sur une période future, qui est due, encore une fois, à des niveaux faibles d'épargne et d'investissement, mais également à un taux de croissance de la population extrêmement faible, donc un niveau de taux de la force de travail qui est très faible, qui nous a permis à un moment d'avoir des niveaux de croissance élevés. Ensuite, des niveaux de gouvernance institutionnelle pas très satisfaisants. Avec cela, il y a un blocage du système politique qui ne nous permet pas d'envisager de réformes profondes. Et ensuite, des chocs externes comme la pandémie, la guerre russo-ukrainienne, l'inflation globale ou encore le changement climatique qui mettent réellement en danger l'économie tunisienne. Alors, pour les indicateurs de la dette, très rapidement, on voit juste que la dette tunisienne, ça c'est un ratio dette sur PIB, ce ratio, il a presque doublé entre 2010 et 2021. La locomotive principale de la dette publique, c'est la dette externe qui a également pratiquement doublé durant la même période. La dette domestique, elle a augmenté très fortement à partir de 2019. Alors, je me retourne directement vers la construction des scénarios de la dette, de la soutenabilité de la dette ou des sentiers de la dette en fonction des choix que la Tunisie prendra. Pour construire un tel scénario, il nous faut un peu regarder l'histoire de la dette tunisienne et les sources de financement. Au niveau de la dette domestique, il y a 3 sources de financement. Ici, c'est les composantes de la dette domestique en fonction en pourcentage de la dette domestique, de la dette internationale externe. Donc, il y a les financements au niveau du marché international, les sources multilatérales et les sources bilatérales. La première source, c'est la source multilatérale qui a atteint un niveau de 54% par rapport à la dette externe en 2021. S'ensuit les financements du marché financier international qui est en décroissance pour atteindre un niveau de 21% en 2022. Il y a un tarissement à partir de 2017 qu'on peut le voir. Ensuite, il y a les sources bilatérales au niveau de 18% en 2022. Ces financements sont utilisés ou sont mobilisés pour utilisation à 2 niveaux. Le budget, et donc on a eu en 2022 au niveau de 3,2 milliards de dollars,
et les financements de projets en moyenne durant la dernière période, on a eu 400 millions de dollars. Si les premiers risquent de tarir, les deuxièmes, on a émis l'hypothèse dans ce qui suit qu'on pourrait tabler sur ce type de financement. Au niveau de la dette domestique, il y a quatre sources. Il y a la première source de ces financements domestiques, c'est les bons de trésor à moyen et long terme. Ils ont atteint 46% de la dette domestique en 2021. Ici, c'est un graphique qui montre chaque composante par rapport à la dette domestique. Ensuite, il y a les opérations de trésor, où on atteint sur la période, ça va de 29% à 40% de la dette domestique totale. S'ensuit la dette domestique. La dette domestique en devise. En devise, c'est un peu les prêts syndiqués en fait des banques domestiques. Quand on n'a pas eu recours avant ça à ce type de dette, c'était vers 6% au début de la période et c'est monté à 11% à la fin en 2021. Alors, trois principales conclusions ici, on peut en tirer. D'abord, on est à 32% de dette domestique en 2022. Il y a peut-être une petite fenêtre de tir pour les financements domestiques qui restent pour le gouvernement. Ensuite, la seule possibilité qui reste, c'est les bons de trésor à moyen et long terme. Le trésor est extrêmement contraint et il est pratiquement très difficile, en tout cas, de se ressourcer auprès du trésor. Alors, avant de vous montrer les scénarios, finalement, c'est tiré de notre vie quotidienne de tous les jours en Tunisie. FMI, pas FMI, et même si c'est FMI, est-ce que réellement ce qu'on propose va nous remettre sur le sentier de la croissance et sur un sentier de plus de soutenabilité? Ceci est traduit pour nous en un scénario A. Pas de financement pour la période 2023-2027. Tout d'abord, on a émis des hypothèses sur la base de ce que je viens de vous montrer, des hypothèses au niveau de financement externe et financement domestique. Au niveau des financements externes, on table sur un financement par année de 400 millions de dollars et pas de financement sur les marchés internationaux. Et puis un financement de sources multilatérales et bilatérales qui monte à 1 milliard de dollars par an. Ceci vient du fait qu'on a pu avoir ce genre de ressources durant 2021-2022, même sans FMI. Pour le financement domestique, alors très contraint au niveau du trésor, c'est limité à 0,2% des PIB par an. Par contre, au niveau du financement bond de trésor, c'est pas contraint, c'est à volonté. Dans ce scénario, on a envisagé un sous-scénario, c'est-à-dire dans le cas où il n'y a pas d'entrée de devises, dans des cas où, par exemple, nos exportations, il y a eu une forte demande pour les produits tunisiens, de très grandes exportations de devises qui vont rentrer. Donc, dans le cas où on n'a pas pu soutenir nos réserves de devises, on envisage une crise de la balance de paiement à partir de 2023. Et c'est le scénario A1 qu'on envisage avec des hypothèses différentes. C'est-à-dire on garde les hypothèses de financement, mais au niveau d'autres hypothèses sur le secteur réel et financier qui vont changer. Pour le scénario B, accord avec FMI, on utilise les mêmes, un peu ce que le gouvernement nous dit, c'est-à-dire on table sur 500 millions de dollars par an. Ensuite, il y a des financements de sources bilatérales, multilatérales qui vont monter jusqu'à 2,5 milliards de dollars par an. Et puis, le financement de projets à 500 millions de dollars par an. Au niveau du financement domestique, c'est la même chose que le scénario A. Très contraint pour le trésor, mais à volonté pour tout ce qui est bon de trésor. Alors, ici aussi, on a envisagé un deuxième scénario, un sous-scénario. C'est-à-dire, on a envisagé que le scénario B, il y a un train de réforme qui est très long et pas satisfaisant.
pour le FMI. Et donc, il y a un risque de rupture des discussions et rupture de programme à partir de 2025. Et là, a priori, on envisage un retour vers le scénario A vers la fin de la période à partir de 2027. Ensuite, on envisage le scénario C. C'est un scénario qui est désirable et qui permettra au pays de reprendre le sentier de la croissance et de la soutenabilité. Dans ce scénario, on va prendre plusieurs hypothèses. Des hypothèses où il y a une amélioration des fondamentaux, niveau taux de croissance, balance primaire, et puis un renversement du train de la dette publique. Au niveau du financement externe, il y aura plus d'appui des partenaires financiers ou de donateurs pour appuyer le processus de réforme durant la période. Et donc, on a pareil, 500 millions par an, un appui au budget à hauteur de 2500 millions par an, et puis un accès aux marchés financiers internationaux à partir de 2026 avec 700 millions de dollars avec des conditions acceptables. Au niveau des financements domestiques, on garde les mêmes conditions, mais on va dire on va limiter un peu l'exposition aux banques au risque souverain et une structure plus équilibrée au niveau de la dette domestique. Je laisse maintenant mon collègue Moaz, s'il nous écoute, s'il est là, pour présenter le scénario C. En ligne. En ligne, Pierre. Moaz, c'est bon? Salam alaikum. Leïla, je peux avoir la main pour le partage? Il va partager la présentation. ولا نستعمل اللي عندي؟ يحب يبارتاجي من زوجها. Tu peux, Moaz, vas-y. Le PowerPoint, je n'arrive pas à le partager. Bon, باش نستعمل. Moaz, نعدي هنا. اي حط عادي ولي انت. لا استنى دقيقة جوست دقيقة. Je vois de la technologie. C'est bon. Oui, parfait. bon شكرا أستاذ سمير، شكرا للأستاذ البدوي المداخلة القيمة ولاختيار الموضوع من طرف العرف، وكل الشكر للأستاذين غازي بوليلة وحبيب زيتونة لقبولهم بصدر رحب لتقييم هذا التقرير. Donc voilà, ici
je vais parler en français. Donc, concernant le scénario C, donc je rappelle que les arguments en faveur de ce scénario, c'est essentiellement, disons, les limites de l'approche comptable qui domine les politiques disons, de consolidation budgétaire et qui peut être parfois néfaste au niveau de la croissance économique. Et il y a aussi les spécificités de l'économie tunisienne où on a un blocage, ou plutôt deux programmes avec le Fonds monétaire international inachevés. Et le troisième, donc le gouvernement, il peine aujourd'hui à l'avoir. Et troisième aussi point, c'est les limites des instruments d'évaluation de la soutenabilité de la dette. Je fais référence au DSI. Nous constatons que ces modèles n'intègrent pas les chocs extra-économiques de type changement climatique ou une forte instabilité sociale. Dans le cadre de ce scénario, le programme du FMI, il est incontournable, mais avec avec plus de réformes structurantes et moins de réformes ou moins de consolidation budgétaire qui pourraient être coûteuses socialement. Donc, j'ajoute au niveau des hypothèses, donc ce scénario, il repose sur un portage politique des réformes et aussi sur une hausse de l'investissement public, alors que historiquement, l'investissement public était une variable d'ajustement dans les politiques de consolidation budgétaire. Donc, si on fait le constat, on constate que les réformes n'avancent pas au rythme souhaité pour le cas tunisien. Et donc, la question, comment peut-on arriver à débloquer cette situation? Donc, la réponse, elle est liée, plutôt, tout dépendra de la capacité des autorités tunisiennes à relever un certain nombre de défis. Il y a des défis observés au niveau domestique et d'autres défis liés aux expériences internationales. Donc, au niveau domestique, le problème, c'est la forte résistance politique et sociale aux réformes, et au niveau, à partir de l'expérience mondiale, donc il y a une complexité au niveau de la relation entre croissance et austérité. Au niveau domestique, donc cette complexité ou ce blocage des réformes, donc il se manifeste donc les défis sont à trois niveaux, et donc les autorités sont amenées à les surmonter. Le premier, c'est la transition démocratique et le cycle d'instabilité sociale et politique qui en résulte. Donc, on a observé qu'il y a une forte mobilité ou une forte instabilité. Il y a à peu près plus de 10 gouvernements à partir de 2011. Et donc, on se retrouve avec des gouvernements qui se retrouvent sur des sièges éjectables. Donc, à tout moment, il peut quitter son poste et du coup, ce type de gouvernement ne peut pas s'engager dans des réformes sérieuses ou des réformes profondes. Le deuxième point, c'est la résistance, je dirais, syndicale aux réformes. Donc, on est dans un pays où c'est une autre spécificité de l'économie tunisienne. Donc, on a un syndicat qui a une forte légitimité historique et une forte légitimité aussi sur le terrain. Et en face de ce syndicat, on s'est retrouvé à partir de 2011 avec des gouvernements qui n'ont pas assez d'expérience, et donc l'amateurisme qui domine. Et donc ça, c'était un élément de blocage dans la mesure où l'action syndicale, elle peut bloquer la situation. Et donc les choses se compliquent aujourd'hui davantage, bien sûr, avec un discours populiste au niveau de la classe politique. Donc ce qui complique l'équation. Avant, c'était des gouvernements qui veulent engager des réformes, mais il y a une certaine résistance syndicale. Mais le manque d'expérience, il était bloquant. Et aujourd'hui, on a aussi du côté du gouvernement, il n'y a pas vraiment une adhésion sérieuse pour réformer.
Troisième point, c'est le manque de résilience de l'économie tunisienne face aux chocs non économiques. On a la crise de la Covid-19 et on a, disons, la crise ukrainienne et la flambée des prix des carburants et des produits alimentaires. Elle a montré ou elle a dévoilé les limites de l'économie tunisienne. Et on voit aussi la montée de risques du changement climatique avec les stress hydriques, aussi comment ça pèse aussi sur l'économie. Donc, cette fragilité, elle impose peut-être des réformes plus profondes. Au niveau de l'expérience mondiale, donc la question, c'est la complexité entre la relation entre la croissance et l'austérité, et donc la relation n'est pas évidente. Donc là, cette complexité s'explique par le fait que l'austérité budgétaire, c'est une question de sequencing. Donc, plus les réformes sont douloureuses, plus il faut un effort pédagogique plus consistant. Donc, il faut prioriser des mesures qui restaurent la confiance avant de s'engager dans des mesures qui peuvent ébranler cette confiance. L'austérité budgétaire aussi, c'est une question aussi d'approche. Donc, si l'approche comptable, elle est dominante, donc ça pourrait avoir des effets néfastes. Donc, c'est-à-dire, il ne suffit pas d'augmenter les taxes ou de baisser les dépenses. Donc, ça peut étouffer l'économie et avoir des effets négatifs sur la croissance. Et aussi, l'austérité budgétaire, c'est une question de partage du coût le coût de ces mesures d'austérité. Donc, il y a un coût social et donc il y a un coût et qu'il faut, que ce soit financier ou social, il faut le partager. Et donc, il faut que le partage soit équitable et surtout, il faut bien gérer les dommages collatéraux de ces politiques d'austérité. Or, pour gérer ces dommages, il faut avoir un fiscal space confortable, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays, et surtout pour le cas tunisien. Le quatrième point, c'est aussi une question d'adhérence aux réformes, d'adhésion aux réformes. Et donc, l'adhésion, elle est déterminante pour réussir les réformes, parce que des réformes parachutées, mal ficelées, peuvent être contre-productives et affecter négativement la croissance. Et le dernier point, c'est une question de ciblage approprié des mesures d'austérité ou des mesures fiscales ou des mesures d'austérité. Ça veut dire que dans certains cas, il faut peut-être tenir compte du fait que la baisse des dépenses, elle peut avoir un effet moins important sur la croissance que la hausse de la fiscalité. Il faut aussi tenir compte du fait que la baisse des dépenses d'investissement, elle peut avoir un effet négatif sur la qualité du service public, et cette dégradation du service public entraîne la détérioration du pouvoir d'achat, parce que le citoyen peut déserter le secteur public pour aller vers le secteur privé pour la santé, pour l'éducation, ce qui détériore son pouvoir d'achat. Et cette situation génère une sorte de déclassement social. Et ce déclassement social complique l'équation dans la mesure où il élargit le champ ou le périmètre des besoins de subvention en produits alimentaires. Donc, l'équation de la subvention ou le budget de subvention ou les exigences de subvention deviennent plus importantes, ce qui bloque les réformes pour peut-être aller vers, pour réduire ce type de budget. Donc ici, on arrive à les priorités pour réussir ces réformes, donc les préalables en quelque sorte. Les préalables, donc nous avons repéré trois préalables. Donc il y a l'état de droit, donc ça c'est du côté de l'État. Donc l'État doit veiller sur la gouvernance démocratique. Il y a le gouvernement qui il faut qu'il soit suffisamment compétent et détenteur d'une vision stratégique pour pouvoir engager les réformes. Et il y a la société civile et les citoyens qui
euh, qui sont amenés à adhérer ou ne pas adhérer, bien sûr, aux réformes. L'état de droit est déterminant pour renforcer la confiance donc, dans les institutions. Donc, il faut, lorsqu'on parle au niveau du texte, on parle de texte d'un état de droit dans la Constitution, au niveau du texte, il faut que ça soit aussi au niveau sur le terrain à travers une justice fiscale. Donc, sinon, si on a disons, l'état de droit dans les textes et non pas sur le terrain, ça peut générer même le dégoût à la transition démocratique. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui me paraît important. De l'autre côté aussi, l'état de droit pourrait garantir une certaine stabilité politique. Cette stabilité politique améliore la visibilité et donc améliore la qualité des réformes structurelles, mais aussi le gouvernement, disons un gouvernement détenteur d'une vision. Donc je rappelle que la vision est déterminante pour réussir l'ancrage des anticipations euh, vers un avenir meilleur, ce qui aura un effet bénéfique sur l'adhésion aux réformes, mais ça reste tributaire de la bonne communication et du courage politique et de l'efficacité dans l'engagement au niveau des réformes. Et c'est seulement dans ce cas que les mesures de l'austérité peuvent être acceptée. Sinon, elle sera rejetée et on a vu les exemples. Je ne parle pas ici d'un État autocratique qui peut laisser de côté l'adhésion ou la société civile, ce qui compte de faire passer des réformes. Et on a eu pas mal d'exemples dans le monde arabe. Mais je parle ici, lorsqu'on raisonne, on est dans un processus de transition démocratique. Donc, une fois les préalables sont réunis, dans ce cas, donc on peut, nous avons repéré, disons, les réformes incontournables. Et ici, l'originalité, c'est que les axes des réformes sont présentés en tenant compte des priorités des exigences ou des attentes des citoyens. C'est-à-dire, il y a restaurer la confiance, l'amélioration de la qualité du service public et la sécurité énergétique et environnementale et enfin la sécurité alimentaire. Donc, cette classification, elle est déterminante pour renforcer, plutôt pour l'adhésion aux réformes, plutôt que de présenter les réformes. Voilà du côté du budget, voilà du côté de la politique monétaire, voilà du côté des réformes structurelles. C'est-à-dire ici, il faut présenter les choses en fonction des objectifs. Voilà. Et pour atteindre ces objectifs, donc on a un certain nombre d'instruments, la politique monétaire, la politique fiscale, la digitalisation et les lois et les réglementations. Donc ici, on a une sorte de driver pour atteindre ces objectifs. Voilà. Bon, au niveau des réformes, bien sûr, pour chaque axe de réforme, on a plusieurs mesures. Donc, voilà. Donc, ici, pour la confiance, il y a l'arrêt de droit, il y a la justice fiscale et la digitalisation, etc. La même chose pour l'amélioration de la qualité du service public. Donc, ça passe par l'amélioration du service de la gouvernance des entreprises, etc. Et donc, pour énergie et environnement, donc on a des mesures pour le verdissement de l'économie monétaire, de l'économie budgétaire, de la politique budgétaire, etc. Et pour la fiscal space, la food security, donc l'acceptation, l'accélération des projets de dessalement. Voilà. Bon, ici, on a essayé d'évaluer en quelque sorte l'impact sur les acteurs en quelque sorte et sur la croissance et le budget. Donc, de voir un peu l'appréciation des acteurs de ces différentes mesures, ces différentes mesures.
Donc, voilà, donc on a évalué ces mesures en fonction de voilà, le côté positif ou négatif, comment les gens réagissent. Par exemple, ici, vous avez pour la digitalisation, donc les ménages peuvent apprécier compte tenu du service offert. Donc, les syndicats, ce n'est pas dans leurs revendications. Donc, au niveau des entreprises, les entreprises l'amélioration du service administratif, ça peut attirer les entreprises, donc c'est un côté positif pour eux, mais ça peut aussi, les entreprises qui refusent la transparence au niveau, en rapport avec la fiscalité, donc peuvent ne pas apprécier la digitalisation. Donc il y a un effet bénéfique sur la croissance, de façon immédiate ou de façon différée. Il y a un impact sur le budget au niveau des recettes fiscales, donc puisque l'informel sera touché, et il y a un côté négatif, certainement des investissements pour la digitalisation, pour les plateformes, donc ça pourrait avoir des dépenses surtout la première ou la deuxième année. Et une autre précision, par exemple, pour le financement, le verdissement de la politique fiscale. Donc on a constaté que l'effet peut être positif ou négatif pour les firmes, pour les ménages, pour les entreprises. Donc tout dépend de leur point de vue ou de leur regard. Voilà. Mais pour aller vite, donc ici pour les instruments, Peut-on oui. aller vers la conclusion, s'il te plaît? Très bien. Non, il n'y a pas la conclusion. Il y a juste le professeur Leila va enchaîner. Voilà. Donc, donc très vite. Voilà. Donc, je termine avec ce slide. Donc voilà ici pour dire, donc voilà les instruments. Donc juste une précision pour montrer, par exemple ici pour le verdissement de la politique budgétaire, l'arme c'est la fiscalité, c'est tout à fait normal, mais on peut s'étonner pourquoi la politique monétaire ici elle est concernée. La politique monétaire elle est concernée, donc il y a une certaine coordination qui peut avoir un effet bénéfique. Ça veut dire que si la Banque centrale elle elle avantage, elle priorise les titres verts, les obligations verts, les actifs verts au niveau des actifs acceptés lors des opérations de refinancement, ça peut encourager à davantage d'émissions de green bond par la politique budgétaire. Voilà, je cède la parole au professeur Leila. C'est ça. Est-ce qu'on peut remettre la présentation, s'il vous plaît? Alors, je vous présente maintenant les résultats des différents modèles. Là, مش هذه présentation. اللي كنت حاططها أنا ليه؟ Il y a un problème dans la présentation. Moaz, est-ce que tu peux, toi, mettre les résultats des scénarios, si tu es connecté encore? Il y a eu un petit entremêlage des... Non, il y a une figure qu'on aimerait vraiment montrer. Je vais juste vous montrer la figure pour ne plus perdre du temps. Moaz, est-ce que tu peux mettre Oui, la courbe de la c'est ça. dette? C'est bon? Rapidement, je vais juste rapidement et directement aller au sentier des dettes. Donc là, juste vous montrer un peu les hypothèses des différents scénarios. Au niveau du scénario A, par exemple, on a pris comme hypothèse que le taux de croissance il va aller en s'affaiblissant puisqu'il n'y a pas de réforme. Et donc, on va aller jusqu'à 1,1% par exemple en 2027, puisqu'il y a beaucoup de financement domestique. L'inflation, elle va aller jusqu'à 15,8%. Et puis, il y a une dépréciation du taux de change. Ça, pour le scénario A, en supposant qu'il y a des réserves de devises. Dans le cas où il n'y a pas, et on penche plus vers ce scénario A1, où il y a une crise de la balance de paiement,
en 2023. Et là, on va avoir des niveaux de croissance encore plus faibles qui vont aller jusqu'à 0,7% et puis des taux d'inflation qui vont atteindre les 18% et des dépréciations assez importantes, assez conséquentes du taux de change dès la première année, qui vont aller de 20% jusqu'à 28,6%. C'est des choses qu'on voit hein, dans des pays comme le Sri Lanka ou même, pour ne citer que ce pays-là. Ensuite, Moaz, le scénario B, rapidement, peut-être on ne va pas... Moaz ما يسموش بقى. ما حبش تعب. عارف استعدى. Je vous invite. Non, Moaz, le scénario B, c'est non? اي قاعد شفت بلوك استنى. باش نعاود. On va directement à C, si tu veux. Ça ما عرفتش. On a vu. Bon, en attendant, je peux vous dire un peu les résultats au niveau de la dette pour le scénario A et A1. C'est bon? Directement le C peut-être. Le C et la courbe. Donc pour le C, c'est un raisonnement beaucoup plus optimiste, c'est-à-dire où on est dans une situation où il y a des réformes, donc des niveaux de croissance. Le C, Moise, le C. Donc là, ce que Oui, moi, ça c'est le C. voilà, il a présenté un peu les défis, les prérequis et puis les réformes à faire. Et donc, on envisage ici des taux de croissance qui peuvent aller jusqu'à 7,9%, un taux d'inflation qui a été géré, qui a été contenu. Et puis, au niveau du taux de change, il y a eu il n'y a pas eu les dépréciations qu'on a vues pour les deux autres scénarios. On va directement à la courbe, Moaz, s'il te plaît. Oui. Voilà, donc ici, c'est un peu les sentiers de la dette en fonction des différentes hypothèses. Donc, on peut voir ici, c'est le scénario. La première ligne, la première ligne, c'est le scénario A1, c'est-à-dire le scénario catastrophique de crise de balance de paiement. On atteint un niveau d'endettement de 116%. Ici, je tiens à dire qu'on n'a pas pris en compte les dettes des entreprises publiques. D'accord. Ensuite, il y a le scénario A1 qui est, où il n'y a pas de balance. Le scénario A, juste derrière, dessous, où il n'y a pas, où on a pu avoir géré nos réserves en devises, on a pu contrôler cela qui est très peu probable. Ensuite, on a le scénario B, c'est-à-dire le scénario avec FMI. Mais attention, on n'a pas pris les hypothèses du gouvernement, c'est-à-dire on a considéré qu'il n'y avait pas beaucoup de réformes et donc le taux de croissance n'était pas aussi optimiste, c'est-à-dire un peu moyen, mais quand même mieux. On va atteindre les 2% à la fin de la période. Et puis, il y a un décrochage à partir de 2026, ça c'est le scénario B1. Et là, on est au niveau de taux de dette par rapport au PIB de 92%. Mais on est quand même très loin des 116% et des 107% du scénario A. Et puis, alors, le scénario C, donc c'est sous ces conditions de scénario C où il y a des réformes structurelles, où il y a le bon dosage entre austérité et réforme, avec un taux de croissance qui atteindra les 7% à la fin de la période, qu'on pourrait reprendre le chemin de la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire la dette, le ratio dette par rapport au PIB, il décélère en fait tout au long de la période. Je vous remercie et puis j'attends avec impatience vos remarques. Je tiens à dire que ce travail n'aurait pas été fait sans l'aide du ministère de l'Économie, du ministère des Finances, grâce à leurs conseils et à leurs données. Merci beaucoup.
Merci Leila, merci Moaz. Sans tarder, on va passer à Razi et Habib. 10 minutes chacun environ. شكرا سمير، شكرا لياريف على المبادرة وعلى المبادرة وإعطائنا الفرصة للنقاش حول الاقتصاد، نقاش علمي اللي هو ناقص في تونس. دونك وشكرا زاد ليلى ومعز على التقرير القيم اللي فيه أغلب كل ما يتعلق بالإشكاليات الدين. باش نتحدى الفرنسي على les commentaires. Donc, je voudrais tout d'abord dire que j'ai apprécié la lecture du rapport qui est assez exhaustif sur la problématique de la dette, qui est assez pertinente ou qui est assez importante aujourd'hui pour la Tunisie. J'ai beaucoup aussi apprécié, au-delà de l'aspect scénario soutenabilité, l'aspect un peu plus positif avec la discussion sur les réformes et surtout l'orientation de la discussion. Est-ce qu'il y a un dilemme austérité-croissance? Est-ce qu'il faut une vision pro-croissance ou une vision austérité en Tunisie? Et c'est une partie qui est très riche. Alors, il n'en demeure pas moins que je vais faire quelques commentaires, plutôt des suggestions sur d'abord la méthodologie. Dans la version que j'ai reçue, la méthodologie DSA n'est pas très bien expliquée. D'ailleurs, surtout, qu'est-ce qui est exogène, qu'est-ce qui est endogène? Qu'est-ce que vous avez mis dans le modèle? Est-ce que c'est la croissance, l'inflation? C'est le tableau 1. À chaque fois, la première partie des tableaux qui est exogène et la dette qui est endogène, ou c'est plus subtil. C'est plus subtil. Et si c'est l'inflation, la croissance, le taux de change qui sont la dépréciation moyenne qui sont exogènes, dans ce cas-là, sur quels critères vous vous êtes basé pour décider quelle va être l'inflation et la dépréciation qui vont aller avec chaque scénario. J'y reviendrai dans les scénarios. Le deuxième point, il est relatif à la première discussion où j'ai pas vu, je propose en tout cas de rajouter les statistiques sur le service de la dette. J'ai pas vu, il me semble que je me rappelle pas d'avoir vu la description de cette contrainte qui est assez importante et l'évolution du service de la dette, autant pour le taux d'intérêt que pour le principal, externe, interne aussi, qui est en train d'augmenter à un niveau peut-être très contraignant et qui est lié à la soutenabilité de la dette, sachant qu'en principe, on peut aussi comparer le solde primaire au service de la dette pour avoir une idée sur la soutenabilité. La deuxième partie que je n'ai pas vue, c'est les déficits jumeaux et la discussion autour du déficit courant de la balance de paiement et surtout, au-delà des statistiques, la spécificité de la Tunisie, c'est que le déficit budgétaire le déficit budgétaire est nécessaire, le déficit de la balance de paiement, pardon, déficit courant, il est nécessairement financé par la dette. Et donc, la dette, elle joue la dette souveraine, la dette publique, externe, elle est là pour financer le déficit budgétaire, mais aussi pour financer le déficit courant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas malheureusement la possibilité d'attirer les investissements de portefeuille, parce qu'on n'a pas de libéralisation des mouvements de capitaux. Et donc,
on a besoin ou bien d'investissements directs étrangers, et dans ce cas-là, ce n'est pas possible vu le climat des affaires, vu l'incapacité à attirer, à augmenter l'investissement. Et ce qui nous reste, c'est l'endettement. L'endettement. Et ça, je pense que c'est assez spécifique à la période que nous connaissons aujourd'hui, c'est que la dette externe, elle a un double rôle. Et on a, c'est la balance des paiements, les déficits jumeaux en même temps. D'ailleurs, une autre proposition, c'est de rajouter aussi l'évolution des réserves de change. Je ne l'ai pas vu, qui est assez paradoxal parce que les réserves de change ont augmenté ou ils sont restés stables malgré les mauvaises performances qu'on a vues ces dernières années. Et qu'est-ce qui explique le fait que les réserves de change, en tout cas en dinars, ils sont restés, ils ont même augmenté. Il y a quelques années, on était à 50 et quelques jours d'importation. Aujourd'hui, on est à 95, malgré l'augmentation des importations. Et donc, c'est assez paradoxal, cette stabilité qui est quand même un atout aujourd'hui dans la dynamique ou dans la problématique de la dette. Alors, deux petits points. Le premier sur les scénarios. Dans la discussion des résultats, ce que j'ai compris, c'est que le coût du premier scénario, c'est l'inflation. Ça va augmenter. Le sous-scénario A1, ça va être inflation et dépréciation. Le scénario B, le coût, c'est la dépréciation. C'est l'accord avec le FMI qui est un accord de dupe, en fait. C'est un accord juste pour éviter la crise, sans les réformes. Pourquoi est-ce que ce scénario B, il va être associé à une dépréciation, mais pas d'inflation, sachant qu'il faudra passer par l'endettement interne et donc le refinancement et donc la création d'une manière directe ou indirecte de la monnaie, donc de l'inflation. Et le scénario préféré, le scénario C, c'est le scénario réforme, c'est le scénario qui nous conduirait à une croissance même de 7%. Quel est son coût? Est-ce que ça paraît, entre nous, entre économistes, ça paraît facile finalement. Ça paraît facile, il faudra faire les réformes, il faudra faire une matrice et ça va aller. Mais on est passé par 9 gouvernements, 12 ans, et même avant la libéralisation des capitaux, ça fait 20 ans, et on n'avance pas. Et donc, peut-être qu'il y a aussi un coût à ce scénario. Est-ce que c'est le coût politique? Est-ce que les décideurs politiques doivent accepter de gagner ou de perdre s'ils font les réformes, ou c'est autre chose, quelque chose d'autre qui cloche? Pour les résultats aussi, j'aimerais bien, pour les conclusions qui ne sont pas encore dans le rapport, voir les conditions économiques. Quelle est la croissance nécessaire, le déficit, ou quelles sont les différentes conditions nécessaires pour avoir cette soutenabilité de la dette qui n'est finalement que dans le cas C. Parce que dans les deux premiers cas, la dette, elle est en train d'augmenter. Finalement, elle n'est pas soutenable. Elle n'est soutenable que dans le cas B, grâce à des financements à l'aide étrangère, finalement. Et donc, quelles sont les conditions, finalement, pour que la dette soit soutenable et qu'on s'en sorte véritablement? Est-ce que c'est les taux de croissance qu'on a vus, qui découleraient, bien sûr, des réformes, ou plus d'autres, il y a d'autres conditions. Alors, il y a un scénario, peut-être pas un scénario, mais un petit paragraphe quand même sur le risque. Le monde, il parle d'effondrement, malheureusement, ou j'espère qu'on n'arrivera pas à cette situation, mais quelles seraient les conséquences d'une crise? Parce que les scénarios, il n'y a pas de scénario rupture, en fait. Est-ce que c'est l'État qui ne serait plus capable d'assurer les services publics d'un failed state? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque de coupure de courant?
cet été, parce qu'il n'y a plus tout simplement au-delà des capacités techniques, parce qu'il n'y aura plus la capacité pour financer les achats de gaz ou autres. C'est d'autres types de risques. Alors, dernier point, deux autres points. Le premier, la réglementation. La partie réforme économique, vous avez mis réglementation, sans détailler quels sont véritablement les besoins en termes de réforme économique. Est-ce que c'est les barrières à l'entrée pour l'investissement? Est-ce que libéraliser le commerce? Est-ce que libéraliser les mouvements de capitaux? Quelles seraient les composantes de ces réformes? Vous avez mis un terme générique, réglementation, sachant que c'est là où ça cloche. Dans tout le débat sur les résistances au changement, sur l'incapacité à mener les réformes, finalement, à un moment donné, il faut le dire, en Tunisie, il y a un consensus contre une démocratie libérale. Il y a un consensus contre l'économie de marché. Il y a un consensus sur le fait, il y a un consensus sur le fait que c'est l'État qui décide mieux des prix, de l'allocation des ressources, pour parler économie, que le marché. Il y a un consensus au sein de l'élite, au sein des débats, l'opinion publique, au sein des politiques, au sein de tous les corps intermédiaires. Et il n'y a pas, au fait, quand on voit qu'on préfère que l'État fixe le prix des bananes ou des pommes à laisser les mécanismes de marché, et que c'est un consensus autour de ce type de décision depuis l'année dernière, je pense qu'il faut se poser la question. Tous les Tunisiens refusent les réformes. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de s'ils se mettent tous autour de la table, comme l'a montré Moaz, je pense qu'ils seraient tous contre les réformes. Tout le monde. Peut-être quelques économistes un peu, nous au fait, quelques-uns et encore, pas tous les économistes, mais il y a ce problème-là aujourd'hui en Tunisie qui se pose. 10 ans qu'on a fait des réformes pour ne rien changer. On fait un nouveau code de la concurrence pour donner à l'État la possibilité de fixer les prix à un moment donné. Ou on fait un nouveau code PPP qui bloque le PPP. On a fait un nouveau plein de réformes qui finalement ne changent pas le paradigme. Est-ce qu'on veut une démocratie libérale? Est-ce qu'on veut que c'est le marché qui guide l'économie, ou on veut maintenir un système où c'est l'État qui décide? Et est-ce qu'il y a, pourquoi pas finalement? Alors, on se dit peut-être qu'il y a des pays qui ont réussi avec un État qui intervient, qui protège, un État fort, un État, peut-être que cet État, vous l'avez appelé paternaliste. Est-ce que c'est soutenable? Est-ce qu'il y a des expériences internationales? Et ça existe en fait. Je pense à la Malaisie il y a un temps, où l'État il a un rôle important. Il continue, ce n'est pas forcément une économie qui peut se développer. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ou pas? Dernier point, 1 minute, les risques. Vous avez parlé du risque sécuritaire, sécurité alimentaire, énergie. Il y a aussi les changements technologiques dans le monde, l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie. Il y a aussi un risque, je pense, peut-être que ça mérite un petit paragraphe, qu'on ne soit pas préparé, qu'on soit tout simplement en train de toujours réfléchir aux mécanismes subvention, contrôle des prix, autorisation, alors que le monde, il passe à des banques centrales qui perdent le monopole de création monétaire. Il n'y a plus de monnaie, peut-être qu'il n'y aura plus de monnaie qui sont liées à un État souverain. C'est une décentralisation même de création monétaire. Est-ce qu'il y a un risque véritablement qu'on décroche complètement avec l'intelligence artificielle, avec la nouvelle révolution technologique qu'on est en train de vivre? Voilà.
Je vous remercie. Encore une fois, félicitations pour la qualité du rapport. Et je cède la parole à Sirazi. Merci, Sirazi. Merci, chers collègues. أنا أيضا نرحب بالدراسة ونشكر مدام ليلى وسي معز. هذه دراسة تجب تكون référence pour les ministères. Pourquoi? Parce que je crois que tous les économistes et les ministères aussi sont en train de poser des scénarios. Scénarios avec et scénarios sans FMI. هذول نفس كل قلنا les économistes نقولوا إذا كان ال FMI ما تعطيناش لو كريدي ايش نعملوا اكسترا. Donc ils ont osé Madame Leila et Moaz pour élaborer 5 scénarios. Un scénario A sans FMI, A1 aussi, puis B, B1 et C. Et le scénario que m'a dit Madame Leila et Habib, c'est le scénario le plus plausible, peut-être. Bon, l'apport, c'est les scénarios et c'est le point de départ pour les discussions. Et je crois que l'étude sera exposée. Je vous conseille au ministère des Finances et au ministère de l'économie, pour les scénarios, etc. C'est une bonne chose pour les décideurs. Je crois que l'économie tunisienne a connu une importante résilience. La résilience de l'économie tunisienne réside de sa diversification. Je crois aussi que la stratégie basée sur les exportations des biens et services des années 70, qui nous a sauvés, entre autres. Donc, c'est cette stratégie, elle est بسيطة, c'est pas l'innovation, c'est l'assemblage, la sous-traitance, et pourtant, l'économie tunisienne ne s'est pas effondrée. Il m'a dit Habib, le scénario. Donc, il y a une certaine résilience. Et nous, les économistes, on dit, chaque mois, on dit quand est-ce qu'on va trouver des difficultés. Mais l'économie, il y a une résilience. Et ça, c'est un point très fort pour notre économie. La diversification. On a un peu d'industrie, un peu d'agriculture, des services. Donc, c'est diversifié. Et comme on sait en économie, si on diversifie le portefeuille, le risque diminue. C'est important. La question, jusqu'à quand? C'est une autre question importante. Combien de mois il nous reste? Combien d'années? Si on maintient le statu quo, c'est-à-dire sans FMI, sans réforme, et on passe comme ça. C'est une question importante. Jusqu'à quand cette résilience? Je ne crois pas que le statu quo va nous amener vers la croissance. Je crois que je partage la remarque de Habib, on va aller vers l'effondrement peut-être, ou bien vers le déclin. Si jamais. Donc, le statu quo, c'est une mauvaise chose. L'économie est résiliente, mais jusqu'à quand? Donc, cette question, je crois que Leila et Habib, ils ont répondu à cette question en élaborant ces scénarios. Donc, on va résister. Ça, c'est une bonne nouvelle. La Tunisie dispose d'une société civile forte, c'est important. Un syndicat qui a un pouvoir sur les ministères et les entreprises publiques. Donc, les ministères et les entreprises publiques, c'est entre les mains du syndicat. Avec la résistance, ce qui a été appelé par Moaz Zaïli la résistance. Et un pouvoir politique, civil, populiste, mais jusqu'à présent non autoritaire, à mon avis. L'implémentation des réformes en Tunisie doit tenir compte de cette réalité, ce qui est différent par rapport à l'Égypte.
le régime égyptien pourra imposer sans problème les réformes. Donc, c'est un régime, il peut imposer. Nous, malheureusement, jusqu'à présent, on ne peut pas imposer parce qu'il y a la résistance, les contraintes, et dans l'étude, il y a pas mal de passages dans ce sens. Je crois que éliminer les subventions alimentaires, privatiser les entreprises publiques et diminuer les dépenses publiques, comme la masse salariale, ne seront pas acceptés et vont rencontrer des résistances et même des révoltes. C'est pour cette raison que les auteurs ont proposé un scénario appelé C, qui repose sur l'adoption d'un paquet de réformes structurelles ayant un impact sur la croissance. L'objectif donc de ce scénario est de restaurer la confiance, d'améliorer la performance des services publics, d'assurer la sécurité alimentaire et les bonnes conditions pour un retour à une croissance forte et inclusive. Ces recommandations sont très importantes. Pourquoi? Parce que ce scénario, il est différent, si vous voulez, des recommandations du FMI. Donc, on est bloqué par le FMI parce que les recommandations, les réformes du FMI ne vont pas passer, vu le syndicat, vu le régime politique, vu le populisme, tout ça. Donc, on ne va pas arriver. Donc, si Moaz et Mme Leila ont proposé un scénario C, je crois qu'il est plus proche de la réalité et je crois que le FMI doit changer de ces réformes et peut-être s'inspirer de scénario C de Moaz et Leila. L'étude présente donc un scénario C qui est le plus plausible, basé sur une nouvelle approche de réforme dans le cadre d'un équilibre général. Donc, comme on a vu les simulations, donc c'est un équilibre général. Et peut-être je vais poser des questions sur la méthodologie. Donc, il explore ce scénario, en premier lieu, les principaux défis liés à la résistance des réformes, comme les problèmes de la transition démocratique, les revendications du comportement de l'UGTT, le choc du changement climatique et la politique d'austérité et ses conséquences sur le comportement de l'investissement. Ça, c'est donc un travail très intéressant d'économie politique, si vous voulez. En second lieu, les conditions préalables au déclenchement des réformes, elles suggèrent un nouveau contrat social. Donc, l'étude suggère un nouveau contrat social intéressant à creuser davantage. En troisième lieu, un agenda des priorités et des réformes pour atteindre un palier de croissance plus élevé. Il insiste, donc ce scénario, si vous voulez, sur l'instauration de la confiance. Mais comment? Bon, moi, j'ai bien expliqué, mais je suis pas très, je suis un peu sceptique. Comment assurer la confiance sans la crédibilité? Donc, le gouvernement, on n'est plus crédible. Donc, et moi, je n'ai pas parlé de crédibilité. Ça, c'est peut-être à creuser davantage. L'amélioration de la qualité des services publics et la transition écologique et la sécurité alimentaire. Mais la question que se pose, qui va financer ça? On retourne à la question du financement. Est-ce par dette, par taxe, financement monétaire? Donc, on retourne à la même question, le financement. C'est bon de proposer des réformes, mais la clé, c'est le financement. Je crois que les simulations sont très intéressantes. Donc, les hypothèses et les résultats des simulations sont présentés entre 2023 et 2027. Bon, j'ai vu des taux de croissance de 7 et 8%. Je crois que c'est très optimiste. La structure de l'économie tunisienne aujourd'hui ne pourra pas faire un taux de croissance qui dépasse 3,5%. Impossible. C'est ça. Donc, c'est sectoriel. On ne peut pas faire plus que 3,5%. La méthodologie donc, des simulations n'a pas été présentée. Donc, d'accord, DSA, etc. Mais je veux bien voir des canaux de transmission, les équations du modèle, bon, peut-être dans une autre version.
Une autre, peut-être question importante, le modèle n'a pas tenu compte aussi des relations avec la Libye, parce que peut-être le commerce, est-ce que le problème de notre voisin va être résolu, peut-être on aura plus d'échanges de biens et services. Cependant, dans quelques questions, mais des questions faciles, les auteurs n'ont pas répondu aux questions suivantes. La première question, pourquoi on est arrivé à cette situation de surendettement et ainsi de dépendance? La situation. C'est une bonne question. Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise gestion de la dette? La dette a été mal gérée en Tunisie, très mal gérée. La dette n'est pas soutenable depuis plusieurs années et tous les gouvernements font beaucoup d'efforts pour aller s'endetter davantage au lieu de chercher la croissance, d'augmenter les ressources. Chaque ministre, son effort est concentré sur comment chercher d'autres sources de financement et comment s'endetter auprès du FMI, même si on change un peu de chiffres ou bien de... c'est pas la peine de... Donc, il y a un problème de tous les gouvernements, l'effort vers plus d'endettement et la dette est très mal gérée. Et je pose la question, pourquoi on est arrivé à cette crise, à ce problème que la Tunisie n'a jamais vu depuis son histoire, peut-être. Les gouvernements ont cherché la solution de facilité pour financer les dépenses publiques et bien sûr la dette a explosé. Je pose autre question. Pourquoi les institutions internationales aussi n'ont pas réagi? Elles savent bien qu'on va y aller à cette situation. Je pose cette question. Est-ce que la dette extérieure pourrait servir comme un moyen pour exercer des pressions, de la pression sur le gouvernement, surtout que le monde connaît des changements géopolitiques importants? Je pose la question. Est-ce qu'il y a une complicité ou bien non? Est-ce qu'on parle de dette corrosive? C'est une bonne question aussi. Et je vous remercie. Merci, Razi. On va voir si dans la salle il y a des interventions et peut-être on vérifie s'il y a des interventions en ligne par la suite. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, vous présentez s'il vous plaît. Oui, donc Hela Benhassine, maître de conférence en sciences économiques à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Donc j'ai 3 petites remarques. Donc merci déjà pour l'invitation. Merci Leïla pour m'avoir invitée. Merci à l'ERF aussi. Donc la première remarque, c'est juste au niveau technique. Donc comme on en a parlé, le DSA, c'est un modèle, il n'est pas très très compliqué. Donc c'est pour ça, j'imagine que vous n'avez pas mis toute la méthodologie dans le rapport, mais il est juste aujourd'hui, il est un peu critiqué. Donc, il y a juste 2 petites remarques, c'est-à-dire que les résultats d'un DSA conventionnel qui est fait aujourd'hui par le FMI, il faut le prendre un petit peu avec précaution parce que le DSA, il a 2 limites. Donc, la première limite, c'est qu'on suppose que les variables qu'on utilise sont indépendantes les unes des autres, le taux d'intérêt, le taux de change, le déficit budgétaire et le taux de croissance. Et aussi, on suppose que le solde primaire, il est exotique. Parce qu'on sait que le solde primaire, déjà, il dépend aussi de la dette, du niveau de la dette.
Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait le DSA conventionnel, mais aussi on le complète par d'autres types, comme par exemple le DSA stochastique. La deuxième remarque, c'est au niveau de l'investissement public qui n'est pas, je ne sais pas pourquoi on ne met pas l'accent, on ne travaille pas dessus. Le FMI, c'est vrai qu'il le recommande, mais pas assez. D'ailleurs, certains économistes, ils reprochent au FMI de ne pas le mentionner d'une manière ou de ne pas l'inclure dans les réformes structurelles d'une manière très claire. Et d'ailleurs, le FMI, il a développé un modèle pour montrer la relation entre l'investissement public et la dette publique à travers un modèle des SGE qui s'appelle DIG, Debt Investment Growth. Et ça a été fait aussi pour la Tunisie en 2013. Mais le rapport, il est resté confidentiel, mais on peut le faire. Et la troisième, c'est juste une remarque par rapport tu l'as dit, je crois, tout à l'heure, Habib, au niveau de pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que parce que quand on regarde les deux programmes, le programme de 2013 et le programme de 2016, on ne peut pas remettre en question les réformes. Économiquement, ce sont des réformes qui sont logiques et qu'on doit faire. Et en faisant le diagnostic, donc le problème, c'est juste un problème politique parce qu'on a montré que les réformes, par exemple, ne marchent pas quand il y a un gouvernement de coalition. Donc, il y a des études qui ont été faites pour voir quelles sont les conditions de succès de l'ajustement structurel et des conditions structurelles. Et la deuxième remarque, c'est au niveau de l'appropriation du programme par la société civile, justement. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, c'est la première chose à prendre en considération. On voit pourquoi le deuxième, par exemple, le programme du FMI de 2016 n'a pas marché. C'est un problème politique et un problème d'appropriation des programmes du FMI par la société civile, notamment. Voilà, merci. Merci bien. Salwa? Alors, merci. Je me présente. Donc, Salwa Trabelsi, je suis maître de conférence à l'ESSEC, Université de Tunis. Alors, je remercie Madame Leïla Bardedi et Mouaz Labidi d'avoir présenté ce travail qui est très riche, très intéressant. Je remercie aussi le RF et merci pour l'invitation. Alors, justement, j'ai deux commentaires ou deux petites remarques peut-être, mais là, je pars de la question ou de l'interrogation de Sirazi en disant comment on est arrivé. Fort, Salwa. Plus fort, Salwa. D'accord. Alors, comment on est arrivé à cette situation qui est pratiquement une situation critique? Et là, j'ai discuté un petit peu avec Madame Leïla une fois en disant que peut-être une évaluation de la situation juste après la révolution et justement des politiques qui ont été adoptées par le gouvernement. Et Siraz, il a dit que peut-être il y a un problème de mauvaise gestion. Il n'y a pas peut-être, mais c'est la réalité. Il y a une mauvaise gestion et une mauvaise gouvernance de la dette publique qui a été adoptée. Justement, question de faciliter, chercher le financement ailleurs. Alors, où est allée cette dette? Comment elle a été affectée? Comment elle a été gérée? Donc, et là, c'est une question basique et peut-être que sur ça, il faut se baser sur ces résultats d'évaluation des politiques et d'évaluation aussi de voir la gestion de la dette et que là, il faut partir à travers les scénarios et prendre en compte de ça dans le cadre des scénarios qui ont été proposés. Alors, deuxième commentaire, en fait, c'est et là une question très intéressante et le rapport a présenté un scénario qui est très intéressant aussi, le scénario C. Alors, s'il n'y a pas le FMI, s'il n'y a pas le financement extérieur, alors quelle sera l'autre alternative? Et justement, le scénario C présente cette alternative et en dehors aussi des réformes qui ont été proposées par le FMI, qui sont vraiment des réformes très douloureuses et certes structurelles, mais très douloureuses. Mais le problème aussi qu'il y a une résistance face à toutes ces réformes qui ont été, ou des recommandations présentées par, ou plutôt des actions. C'est parce que le FMI parle d'actions et même pas de recommandations. Alors, peut-être une petite comparaison entre les résultats de ce qui a été proposé par le FMI et les résultats de votre scénario. Ça pourrait peut-être aussi une bonne idée pour dire que on peut faire mieux que les actions qui ont été présentées par le FMI. Une dernière aussi chose, bon, on n'a pas le rapport entre les mains, mais c'est aussi
une partie peut-être descriptive sur la méthodologie aurait pu être intéressante vu que la majorité de mes collègues, mes professeurs, donc on est des économistes et du coup, ça a été intéressant de voir le modèle aussi. Merci. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, madame. J'aimerais vérifier par la même occasion s'il y a des interventions en ligne. Merci beaucoup, Rajeb Belabia. Je suis le directeur général des prévisions, ministère de l'économie et de la planification. Donc, je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie aussi pour cette excellente présentation. Je voudrais revenir sur deux remarques qui ont été d'ores et déjà présentées. Donc, je rejoins Habib tout à l'heure lorsqu'il a parlé de l'importance de mentionner les risques. Parce que lorsque j'ai vu cette présentation, là, le scénario A, c'est le coût de l'inaction, si on ne fait rien. Donc, le coût de l'inaction, il est très, très élevé. Et lorsque je vois que pratiquement sur le financement extérieur, il n'y a pas une grande marge de manœuvre sur le financement extérieur sur le marché, donc ça sera le financement monétaire. Et lorsqu'on parle de financement monétaire, il y a plusieurs risques. C'est l'hyperinflation. Et donc, je vois que même vos prévisions, vos estimations d'inflation pourraient être un tout petit peu révisées parce qu'on sera dans un cas d'hyperinflation, mais il y a d'autres risques. C'est des pénuries répétitives, c'est des difficultés d'approvisionnement du marché, c'est la pauvreté, c'est l'augmentation du chômage structurel. C'est aussi un risque systémique pour le secteur bancaire. Parce que vous avez mentionné dans votre présentation quelque part qu'il y a une forte exposition des banques au risque souverain. Il y a aussi un autre élément. Lorsqu'on voit le starting point, c'est-à-dire le point de départ sur lequel vous êtes basé pour toutes ces estimations-là, c'est qu'en 2023, les adjudications, la majorité des adjudications étaient infructueuses. Donc, il n'y a pas assez de financement intérieur conventionnel ou bien traditionnel. Donc là, même sur le financement intérieur, je crois qu'on aura il y aura des difficultés pour mobiliser les enveloppes nécessaires pour le financement du budget. Et je pose une question. Est-ce que vous avez mis sur la table la restructuration de la dette, particulièrement la dette intérieure? Parce que dans votre présentation de tout à l'heure, vous avez parlé du service de la dette, de l'intérêt de la dette, avec des taux directeurs qui sont révisés à la hausse. Donc, c'est une augmentation de l'intérêt de la dette intérieure. Vous avez parlé de maturité de la dette intérieure. Donc, on voit que les BTCT, les bons de trésor de court terme, sont très prédominants en 2022. Même si en 2022, le financement intérieur n'a représenté que 32% de la dette publique, mais le financement de moins d'un an n'est pas comptabilisé dans la dette publique. C'est des charges infra-annuelles. Et là, je vous invite peut-être à enrichir votre analyse par ces financements intérieurs de court terme qui sont en train de peser lourdement sur les charges financières de l'État. Donc voilà, donc je rejoins tout à fait cette remarque-là de bien mettre en évidence, en exergue quels sont les risques liés à chaque scénario. Ma deuxième remarque, deuxième observation, c'est par rapport au scénario B. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le voir. Tout à l'heure, on l'a vu brièvement sur l'écran, mais je vais parler même avec le FMI. Quand est-ce que vous prévoyez qu'il y a une inflexion de la trajectoire de la dette? Dans la dernière diapositive, là où vous avez présenté les résultats de l'exercice de la dette publique, je n'ai pas vu d'inflexion sur le scénario B. Donc, si avec un programme FMI et pas d'inflexion de la trajectoire de la dette, moi, je vais vous dire que les hypothèses sont très, très faibles. Le FMI, dans ses statuts, dans son règlement intérieur, ne finance pas un projet dont la dette publique n'est pas soutenable à moyen terme. Donc là, je crois qu'il faut réviser un tout petit peu les hypothèses pour cette cohérence d'ensemble et pour voir un tout petit peu, pour être dans cette cohérence d'ensemble. Donc, par rapport au scénario B, scénario avec le FMI, malheureusement, je ne peux pas peut-être discuter, échanger sur les résultats du modèle, mais d'après ce que j'ai vu, le fait de ne pas avoir une inflexion de la dette publique pourrait un tout petit peu constituer une contrainte. Il faut voir, il faut creuser sur cet aspect-là. Par rapport à cet aspect-là, il faut creuser. Voilà. Un dernier élément que je voudrais peut-être souligner, c'est
c'est l'importance de la stabilisation de court terme. Dans le titre de votre travail, vous avez parlé de stabilisation et d'ajustement dans la région MENA. Mais là, je crois qu'il est important de mettre en exergue l'importance de cette stabilisation-là de court terme pour pouvoir parler d'un moyen et de long terme. Le problème en Tunisie, c'est un problème de court terme, un problème de solvabilité, un problème de risque, un problème aussi social, un problème économique qui pourrait générer une crise de change. C'est parce que là, on a une crise économique, on a une crise sociale, une crise financière qui se profile avec cette exposition des banques publiques et éventuellement, si on ne fait rien, une crise de change. Donc, est-ce que dans votre analyse, dans votre rapport, vous avez un tout petit peu analysé ces risques-là qui sont très importants? Et là, je reviens à cette question de stabilisation. Il faut peut-être mettre en avant quels sont les avantages d'une telle stabilisation de court terme pour pouvoir présenter des résultats de moyen et de long terme. Merci. Merci beaucoup. Donc, Monji, il ne reste pas beaucoup de temps. Hein? Ah bon, Allez-y, Monji. En tout cas, bonjour. Peut-être que je ne dois pas parler parce que moi, je suis allé à un autre hôtel et je suis venu en retard. Deuxièmement, je n'ai pas lu le rapport. Mais comme je suis en train de travailler sur le même sujet, et peut-être que... Enfin, je dois dire quelque chose. Je vais être très bref parce que quoi que le sujet soit tellement complexe et mérite beaucoup plus de temps, je réagis sur 2 points. Celui du changement ou du non-changement de l'attitude des Tunisiens, des institutions, et de ce qui est possible et des risques. Il est évident aujourd'hui, si on ne fait rien, si les institutions ne changent pas, si on ne fait pas de réformes, s'il n'y a pas d'argent qui vient, on va évidemment vers la catastrophe, c'est-à-dire un scénario de cessation de paiement, de crise de la balance de paiement, où il sera inévitable de chercher à négocier un rééchelonnement. Et tout ça, c'est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux pour le pays, c'est une évidence. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'argent pour importer les choses essentielles et tout risque d'être bloqué. Donc, la première conclusion, si on ne le disait pas clairement, si on ne commençait pas à dire aux gens, à tout le monde, c'est que c'est très sérieux, que c'est grave, et qu'on a le choix entre attendre que la catastrophe arrive pour réagir, ou commencer à réagir maintenant. Ça, il est du devoir de tout le monde, y compris nous-mêmes, de le dire à tout clairement. Pas pour effrayer, pour menacer, mais pour dire la vérité telle qu'elle est. Or, moi, je ne pense pas que tout le monde est tellement rigide. Il y a beaucoup d'inertie, mais il est possible de changer. Et il est possible d'envisager un scénario beaucoup plus rassurant, mais avec beaucoup de risques. Il n'y a rien qui est évident aujourd'hui. Tous les risques et multiples, ils ne viennent pas seulement de la Tunisie. Là, les risques les plus graves sont exogènes. Ils viennent des cours mondiaux, des guerres à gauche et à droite, d'un effondrement en Chine, la Chine elle-même, etc. Et de la sécheresse, du changement climatique. Nous avons un problème au niveau de l'agriculture, c'est clair et net, et ça ne changera pas à cause d'une réforme quelconque. Bon, mais il est possible. Il est possible. Ce n'est pas vrai que les partenaires sociaux sont tous rigides. Moi, je connais un peu le GTT. Ils seraient disposés à négocier. Bon, ils ont une façon de voir qui a son sens, mais ils seraient disposés à négocier. Cependant, il faut savoir trouver l'équilibre. On ne devra pas parler de baisse de la masse salariale ou de baisse des salaires en termes nominaux. Ça n'a pas de sens d'ailleurs. Il s'agit de maîtriser. Au lieu, il serait disposé à négocier une augmentation qui n'est pas très loin du taux d'inflation, peut-être moins dans une période, mais un peu plus tard,
Donc, tout est négociable. Le grand problème, c'est de mettre les gens autour d'une table. Et ça, la clé de voûte n'est pas au niveau de l'UGTT ni de l'UTICA, qui d'ailleurs n'est pas en position de force aujourd'hui, mais au niveau du gouvernement, de la présidence. C'est là où le problème se pose, mais compte tenu de la gravité de la situation, on finira par y arriver. Et si on y arrive, il y a un potentiel. Là, je ne comprends pas pourquoi Razi dit il est impossible d'aller au-delà de 3,5%. Je ne vois pas d'où vient ce chiffre. Évidemment, dans une année, peut-être. Mais dans les 3 ou 4 ans, il n'y a pas aucune raison, si on parvient à libérer assez de ressources pour augmenter les investissements publics et encourager les investissements privés, on peut relancer l'économie. Et c'est possible. Les calculs en tenant compte de différentes composantes, c'est tout à fait envisageable. Et la Tunisie n'a pas d'autre choix qu'un scénario de croissance. Point final. Merci. Juste une dernière intervention que j'espère très, très rapide parce qu'on est pris par le temps, malheureusement. Dr. Samir, sorry to interrupt. Dr. Ibrahim Badawi has an intervention to make. Yes. هيكون فيه دكتور إبراهيم ممكن في الآخر تمام ولا الآن زي ما أنت عاوز. لا انتظر للآخر إن شاء الله ما في مشكلة. إن شاء الله. شكرا. بعد دقائق. Merci chers tous. Donc je remercie chers collègue Leila Baghdadi, professeur aussi Mouaz Labidi pour la qualité donc de cette intervention et la qualité de ce rapport et pour l'invitation donc de l'ERF. Juste je voudrais intervenir par rapport à 2 points. Donc revenons au commentaire fait par professeur Habib Zitoun. Les réformes effectivement sont affrontées par une résistance politique, une résistance sociale. C'est-à-dire que la majorité donc résiste à ces réformes-là pour défendre des intérêts peut-être individuels, des intérêts collectifs. Donc peut-être, je ne sais pas si on pourrait s'engager dans des réformes économiques en présence d'une instabilité politique. Donc le modèle dans lequel on vit, le modèle politique dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le modèle peut-être démocratique. On est dans une phase de transition démocratique. Mais par rapport à un modèle autocratique, je ne sais pas si professeur Leila et professeur Mouaz ont pris en considération dans leur scénario la possibilité ou on va dire l'efficacité donc d'un modèle peut-être autocratique à mener à bien des réformes par rapport à des résistances, je dirais, sociales et politiques. Deuxième intervention par rapport à la dette et la gouvernance de la dette. Parce que nous savons tous qu'il y a par le passé, durant les 10 ans, une fuite des capitaux importante. D'accord? Et donc, je ne sais pas si aussi la question donc capital flight a été prise en considération dans votre étude ou non. Dernier point, si vous permettez, la dimension géopolitique. Les pôles, l'Europe, les États-Unis, la Chine, la Russie aussi, et on va dire le positionnement peut-être de la Tunisie par rapport à ces pôles économiques et politiques. Voilà. Merci bien. Alors, je vais organiser un peu les quelques minutes qui nous restent. Donc, d'abord, Leila va intervenir assez rapidement, j'espère. Je vois aussi dans le programme, et en tant que remarque de clôture, Yasmine Fahim de l'ERF, je crois qu'elle souhaite aussi intervenir. Et je laisse Dr Ibrahim tout à la fin pour la clôture globale de cette matinée. Merci bien. Ouais, Leila, tfadl. Merci beaucoup. Merci, chers collègues, pour vos remarques, commentaires extrêmement pertinents, réellement. Le sujet est délicat, il est brûlant, il est très aussi, c'est-à-dire on n'a pas pu toucher à tous les aspects. C'est impossible d'ailleurs. Et de facto, dès le départ, on s'est fixé des objectifs restreints. Néanmoins, vos objectifs sont vos commentaires sont totalement pertinents et on va les prendre en considération. Je ne vais pas pouvoir répondre à tous,
mais je vais aller un peu survoler quelques points. Alors, merci à Hela d'avoir répondu au sujet de la DSA. On ne pourrait pas trouver mieux une experte pour répondre par rapport à la méthodologie. J'aimerais dire, moi qui n'ai pas aussi experte, qui n'est pas experte que Hela, je me suis, j'ai fait cet exercice. D'ailleurs, en ayant bénéficié de ton assistance, de ton aide, pour moi, je le prends comme plus un exercice d'art qu'un exercice réellement méthodologique et comme nous, on le voit économiste, c'est-à-dire c'est vraiment très loin. C'est plus de l'artistique, on va dire. On met des hypothèses sur la base de l'histoire, de l'historique, sur la base aussi de ce que vivent les autres pays. Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses comme, tu l'as très bien dit, les taux d'inflation, etc. Pourquoi on met ça et pas d'autres? C'est vrai, on a essayé de rester autant que possible modéré. On a fait ce choix, mais je vais reprendre le scénario B. Alors oui, effectivement, néanmoins, on va rajouter une section méthodologique pour discuter des limites, entre autres le fait qu'on n'a pas touché à la balance de paiement. De toute façon, il n'y a pas dans le DSA, mais on pourrait effectivement, parce qu'on en parle et il fait partie de notre scénario, on va parler de tes remarques très pertinentes par rapport au déficit du mot et par rapport aux réserves de change qui n'ont pas été, qui ont été constantes. Pourquoi et jusqu'à quel point elle va résister. Alors, par rapport au scénario, alors j'ai pas trop compris en fait. Le scénario C, à un moment, tu as parlé du scénario C et surtout de ta remarque très importante sur le fait qu'il y a un consensus en Tunisie qu'on ne veut pas d'une économie de marché. Bon, nous, dans notre document, tout d'abord, on a essayé de nous déconnecter de démocratie versus autocratie en disant que peut-être le problème, il faudrait peut-être séquentialiser le problème à deux niveaux. Le problème de la transition démocratique et puis le problème d'un contrat social et qu'il faudrait à un moment déconnecter les deux. Et dans le contrat social, pour nous, il s'agit essentiellement des acteurs comme l'UGTT, comme les représentants des entreprises, et puis l'autre société civile. Et pour nous, dans ce contrat social, les partis politiques, c'est des corps intermédiaires quelque part. Dans ce contrat social, on a démontré en utilisant la littérature qu'effectivement, les citoyens, pour eux, la provision, l'État doit d'abord donner une provision des biens publics, d'abord, ce qui revient un peu à ce que tu dis, avant même la participation politique. Et ce fait-là, il s'est encore plus approfondi avec les chocs externes du Covid-19. Donc, il ne faudrait pas oublier ou relativiser cela. C'est très important de toute façon pour ne pas rester et dire qu'il y a un blocage de la transition, essayer d'avancer sur le contrat social. Si on regarde, même si je ne suis pas non plus experte sur ça, si on regarde sur plusieurs décennies, c'est quand même un fait saillant, même pour les plus grandes crises tunisiennes. J'ai entendu professeur Bourzella quand il a dit les acteurs comme l'UJDT, ils sont prêts à négocier, c'est plutôt bien. Et de toute façon, nous, ce qu'on démontre quelque part, il y a une infinité de scénarios, mais ce qu'on démontre, c'est que voici le contrefactuel d'un scénario C. Voici le contrefactuel d'un scénario où on ne fait pas de réforme. Voici le contrefactuel d'une société qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas. Alors, on dit économie de marché, on parle de Malaisie. Je ne suis pas sûre que la Malaisie n'a pas d'économie de marché. Elle a un État développementaliste, mais là, elle a des marchés qui marchent. C'est différent. C'est-à-dire, on peut réfléchir à des fondamentaux, à des institutions économiques fortes, mais avec un État développementaliste. Il y a aussi le Singapour qui avait aussi un État, qui avait aussi des syndicats très présents. Pour nous, c'est le contrefactuel. Jusqu'à quand on va rester? La marge de manœuvre, elle est extrêmement limitée. J'aime beaucoup et j'adhère d'ailleurs à l'article d'un professeur italien à MIT. Pour lui, il dit en fait les réformes,
les partis là qui font le contrat social ne veulent pas faire la réforme parce que le premier qui va accepter les réformes, il sait qu'il va payer la plus grande part du coût. Et donc, chacun va rester sur son point jusqu'à il y a un moment où ils savent que leur coût marginal, leur perte va être immensément plus importante que leur gain. Je pense qu'on est arrivé à ce moment-là. Je pense que c'est exactement notre objectif. Ce qu'on fait n'est pas forcément de l'économie, ce qu'on fait, c'est plus une illustration qu'on est peut-être arrivé à la fin de l'histoire. Et il s'agit aux différents acteurs de s'asseoir et indépendamment d'une démocratie ou d'une autocratie ou de ce qu'on pourrait appeler, de comprendre et de calculer et de partager le coût de cette refonte sociale entre eux. On n'essaye pas de faire plus que cela. Évidemment, il y a énormément le choc de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est externe, et puis de l'innovation, de l'importance de l'innovation par rapport au scénario B. Au scénario B, on a dit on va prendre le FMI sur la base de ce que le gouvernement, bien sûr, les hypothèses du gouvernement, mais nous, on pense, c'est-à-dire dans notre scénario, c'est pas qu'on pense, c'est-à-dire nos hypothèses, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire toutes ces réformes. Et donc, c'est bon, on l'a pris. Donc, on ne va pas montrer un niveau de dette qui va plaire au FMI. Dire, on a pris, OK, c'est bon, l'accord, mais qu'on ne va pas pouvoir faire tout cela. Ce qui fait qu'effectivement, notre dette, à la fin, elle n'est pas soutenable. Et c'est pour ça qu'à la fin, à la mi-période, il y aura une rupture avec le FMI. Parce qu'effectivement, on était sur quelque chose d'insoutenable. Voilà, j'ai pas répondu à toutes les questions. Je laisse, mais je vous remercie. Merci bien, merci. Donc, on va retourner au Caire pour les remarques de clôture. Je ne sais pas si... Juste rapide, quelques remarques, quelques réponses, Samir. Très brève, hein, 1 minute. Il y a pas mal de questions, hein, donc bon, je vais essayer de faire très vite. Voilà, donc très vite. بالنسبة la remarque de Habib sur la question de la croissance, est-ce qu'elle est exogène ou endogène dans le modèle DSA. Donc la croissance, elle est exogène pour le modèle DSA, mais on l'a calculée à partir, donc elle est endogène dans un autre modèle de simulation de l'impact. Donc, on a mesuré l'impact des réformes engagées, l'impact des grands projets importants donc, qui sont aussi en attente. Voilà. Deuxième point, concernant les réserves de change et leur stabilité, je réponds de façon indirecte. Donc, si la Tunisie, ou plus précisément les entreprises publiques, honorent tous leurs engagements, donc les réserves vont baisser. بالنسبة للسيناريو C, donc quel est le coût? Question de Habib. Donc le coût, c'est le portage politique et comme on a été évoqué, donc le risque de sacrifier son poste au profit de mettre le pays sur la voie de la réforme. Et donc ça, c'est pas aussi un exercice facile. Très vite aussi, pour le scénario de crise en Tunisie, le séquencing de crise lorsqu'elle se déclenche. Je pense que les signes qui vont apparaître, surtout la multiplication des pénuries. Et donc, tout dépend de l'acceptation populaire de ces pénuries qui sera déterminante pour bloquer ou pour changer les choses. Voilà. بالنسبة للرéglementations, Habib قال donc les réglementations, je ne le vois pas. Donc dans le texte et d'ailleurs dans les tableaux, on a parlé de la loi sur la concurrence, le code de change et la loi facilitant les PPP, les lois sur le développement durable, etc. Un autre point évoqué par Razi, c'est le blocage voilà, sur la question de la crédibilité. Donc, la crédibilité, lorsque j'ai parlé donc, de la présentation au niveau de la vision, donc j'ai dit les décideurs doivent avoir une vision pour réussir à ancrer les anticipations d'un avenir meilleur demain. Donc, c'est tout à fait normal. On parle de la crédibilité. Autre point, pourquoi nous sommes arrivés là? Donc la question, je pense que c'est l'instabilité politique, c'est l'amateurisme qui ont imposé une dictature de l'immédiat dans les décisions politiques. Et donc on achète la paix sociale
Et cette dictature de l'immédiat, c'est pour boucler un exercice, donc pas de réforme en profondeur. Je suis d'accord avec elle sur le DSI. Benesma Salwa, elle a dit que le scénario C élimine le FMI. Non, le scénario C, il intègre le FMI, mais c'est une version relookée du programme de FMI, donc pas de plus de réformes structurelles et avec moins de mesures douloureuses au niveau des réformes. Donc, je suis d'accord avec Simon lorsqu'il parle d'une croissance à 8%, c'est possible parce qu'on a supposé, donc si la réforme, les réformes sont là, et parmi l'originalité du travail, donc on a parlé l'originalité, on a parlé d'une augmentation des dépenses publiques et non pas des investissements publics. Donc, on n'est pas dans une augmentation des dépenses d'investissement. On n'est pas dans une logique où les dépenses d'investissement, c'est une variable d'ajustement pour les réformes. Et enfin, le modèle autocratique, il y a deux versions pour le modèle autocratique. Et donc, il peut réussir les réformes, l'un des deux modèles. Dans le modèle autocratique, lorsque les dirigeants sont convaincus des réformes, ils peuvent réussir en imposant ces réformes. Mais il y a une deuxième version du modèle autocratique lorsqu'il est en même temps autocratique et populiste. Et donc, ça, c'est la catastrophe. Voilà, merci. Merci. Alors, finalement, on revient au Caire. Excusez-moi. Yasmine et Dr Brahim, s'il vous plaît. Yasmine? Yes, actually. OK. Dr Brahim? تمام شكرا. نعم يعني very interesting discussions يعني الحقيقة excellent research design and presentation. لكن ما واضح بالنسبة لي أنه من هم رواد الإصلاح. Who are the champions of reform في تونس. يعني المجتمع التونسي مجتمع يعني في حالة بتاعت يعني انتقال وفي يعني تعبئة اجتماعية كبيرة فيها طبعا السلطة القائمة وفيها الاتحاد العام للشغل اللي هو اتحاد نوعي حتى بمقاييس المنطقة أو بالمقاييس العالمية. يعني اتحاد تاريخي عنده تأثير كبير جدا. لكن يعني أنا من تجربتي كوزير في السودان مع اختلاف الوضع يعني، لكن لاحظت أنه اليسار في المنطقة اليسار بصورة عامة في المنطقة العربية عنده تحفظات كبيرة جدا على مسألة الإصلاح الاقتصاد الكلي. وربما قد يكون المسألة دي لها علاقة بأنه الاقتصاد الكلي يعني صعب من الصعوبة بمكان أنك تفهم شخص حتى ولو كان مسؤول عام في حزب أو في حركة نغابية عن أنه مثلا عدم احترام توازنات الاقتصاد الكلي وخاصة سعر الصرف وسعر الصرف الحقيقي التوازني وغير التوازني. يعني في مشكلة بتاعت مفاهيمية وفجوة معرفية. فإلى أي حد مثلا دي ممكن تكون عائق في تشكيل المواقف من للقوى الاجتماعية المختلفة خاصة الحركة النغابية في تونس من عملية الإصلاح. ده بالإضافة إلى طبعا التجاذب السياسي الموجود يعني. ف يعني هل في نموذج مثلا معين الحقيقة قد يكون أنا فاتني الموضوع ده في الترجمة ولا كده، لأنه للأسف طبعا أنا ما بعرف فرنسي بالرغم من أنه اشتغلت في البنك الدولي يعني 20 سنة وضيعت فرصة كبيرة جدا أنه يتعلم فرنسي ولا إسباني. يعني القسم بتاعنا في الريسيرش ديبارتمنت في البنك الدولي كان اسمه The Latin American Division، لكن I failed to learn يعني لا إسباني لا فرنسي. على كل عايز أقول يعني أنه يعني بسمع يعني من دكتورة ليلى وزملاء إذا عندكم رؤية خاصة بالموضوع ده، يعني كيف معالجة التعامل مع الانقسام السياسي الحاصل
والموضوع المفاهيمي المتعلق بالإصلاح الاقتصادي. شكرا جزيلا. شكرا. أعتقد أنه وصلنا إلى نهاية الحصة. شكرا على الحضور كل المشاركين، وفرصة قادمة. مع السلامة.